Welcome back to our mathematics class, dear students. In the last class, we studied a construction, how to construct a rectangle which has equal area to another rectangle. How to construct a rectangle with equal area of another rectangle. That we studied in the last class. Construction. ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന് ഈക്വൽ ഏരിയ ഉള്ള മറ്റൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ടുഡേ ഓൾസോ വി വാണ്ട് ടു കൺസ്ട്രക്ട് വൺ മോർ തിങ്. കൺസ്ട്രക്ട് എ ലൈൻ. Construct not only a line, not only a single line. Peculiarity of that line is the length of that line is an irrational number. That is, you want to construct a line of length of an irrational number. It is so easy to draw a line of length of a natural number or a decimal number like 1.5, 2.5, etc. ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ നീളം വരുന്ന ഒരു വര വരയ്ക്കാനോ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ 1.5, 2.5, 3.5, etc. എന്ന് നീളം വരുന്ന മറ്റൊരു വര വരയ്ക്കാനോ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ്. But it is not so easy, not so simple to draw a line of length an irrational number. Irrational number ലെങ്ത് വരുന്ന ഒരു വര വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെ? അത് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ എന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ ഇറാഷണൽ നമ്പർ നമുക്ക് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല. You cannot measure the length an irrational number. Irrational number length നമുക്ക് സ്കെയിലിൽ എവിടെയാ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക? സ്കെയിലിൽ നമുക്ക് കൊച്ചു കൊച്ചു ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും മാത്രമേ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. But it is an irrational number. You know what is an irrational number? What is meant by an irrational number? Numbers which have no square root. സ്ക്വയർ റൂട്ട് കൃത്യമായി കിട്ടാത്ത നമ്പേഴ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, √2. The smallest one is √2. √2 is the smallest irrational number. √3. Example, look on the board. √2. Smallest irrational number. How much is √2? We don't know. It is not a particular value of √2. √3. What about √4? √4, you know, it is equal to 2. It is a natural number. Therefore, √4 is not an irrational number. Irrational number. Therefore, √4 is not an irrational number. It is a rational number. √2, √3 are irrational numbers. Whose square root we cannot find out easily. It is not a natural number, square root. And √5, okay, √6, √7, √8. What about √9? You know that √9 equal to 3. It is a natural number. Therefore, √9 is not an irrational number. √9 എത്രയാണെന്ന് കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. √9 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ആണ്. √4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആണ്. Therefore, √4 and √9 are not irrational numbers. What about others? √2. √4, 2 എന്നതുപോലെ √2ന്റെ കറക്റ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? No. √3. What is the correct square root of 3? No. √5. No. √6. No. √7, √8. But √9, the correct square root of 9 is 3. Therefore, √4 and √9 are not irrational numbers. All the others are irrational numbers. So, we want to draw a line of length irrational. Length irrational number വരുന്ന ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So, look at the board. Draw a line of length √11 centimeter. How much is the length of that line you want to draw? √11. Not simply 11. 11 centimeter ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടൊരു വരണ്ട് വരച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. അതിലിപ്പോ എന്താ അത്ര പ്രത്യേകത ഇല്ലേ? No peculiarity. But here in this problem the peculiarity is length is √11, that is an irrational number. √11 നമുക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. You don't know how much is √11. 11 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഉള്ളിലുള്ള റാഡിക്കൽ സൈൻ ഉള്ളിലുള്ള നമ്പറായ 11 നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. അതിന്റെ റൂട്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല എത്രയാണ്. So
There is another method to draw this. We studied a result PA into PB equal to PA into PB equal to PC square. We studied the result. Diameter and a chord perpendicular to the diameter. We use this result to draw this irrational number. For that, listen carefully. The procedure is how to draw this root 11 centimeter long line. For that, what is the number inside the radical sign? Radical sign is this one, root. Root symbol is radical. Inside the root, which is the number 11. 11 is the number inside the root. Which are the factors of 11? First of all, you want to find out the factors of 11. So simple. Factors of 11 are 1 and 11. 1 into 11 is 11. That's only. Any other factors? No. 11 has only two factors, that is 1 and 11. Which two numbers multiplied? You will get 11. No any other number. Only 1 and 11. 1 ഉം 11 ഉം ഒഴികെ വേറൊരു നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? 11 കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ 11 ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 and 11. 1 and 11. You add these two factors. ഈ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കാം. 1 plus 11. How much is 1 plus 11? 12. So that you want to first draw a line of length this sum. You want to draw a line of length, the sum of these factors. The sum of these factors. Factors in the sum length വരുന്ന factors in the sum length വരുന്ന ഒരു line ആണ് ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നത്. So that draw a line AB of length how much? 12 centimeter. And the factors are 11 and 1. So that after from on the line AB, from A you take 11 centimeter. On this line AB, after A you take 11 centimeter in your scale. Scale വെച്ചിട്ട് 11 centimeter കഴിയുമ്പോൾ after 11 centimeter you put a mark and name it as P. ഏത് ലെറ്റർ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാട്ടോ നമുക്ക്. സൗകര്യമുള്ള ലെറ്റർ കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം. ഏത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. How can you mark P on this line AB? After 11 centimeter. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഈ ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് 1 centimeter കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും നമുക്ക് P എന്ന് കൊടുക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ട് എടുത്തു, വലിയ നമ്പർ എടുത്തു 11. അപ്പൊ എയിൽ നിന്ന് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് 11 centimeter അളന്ന് അവിടെ എന്ത് കൊടുത്തു? ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് P എന്ന് കൊടുത്തു. Then how much is AP? AP is 11 and how much is PB? PB എത്ര ഉണ്ടാവും? Total length is 12. Out of that AP equal to 11, then the remaining PB is 1. Then only 11 plus 1, 12. Got the steps? Okay. So first step is draw a line of length 12 centimeter. From where did you get that 12? To draw this line, 12 is the sum of the factors of 11. Sum of the factors of 11. 11 എന്ന് പറയുന്ന ആ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്പറായ 11ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന്റെ സമ്മാണ് 12. ആ 12 ലെങ്ത് വരുന്ന ലൈനാണ് AB. AB equal to 12. AP equal to 11. PB equal to 1. ആ ABയില് 11 സെന്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ P എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. AP PB ആയിട്ട് തിരിച്ചു, രണ്ട് പോർഷൻ ആയിട്ട് ആ ലൈനെ തിരിച്ചു. Then you want to next step, you want to draw a semicircle or full circle. Draw a semicircle with AB as diameter. AB മൊത്തം diameter വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു semicircle വരയ്ക്കാം. അപ്പൊ semicircle വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം. ബാക്കി ഇനി ഇടാം സെന്റർ. എങ്ങനെ ഒരു ലൈനിന്റെ സെന്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം? നമ്മൾ AB എന്നൊരു ലൈനാണ്, അതിന്റെ സെന്റർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? Draw the perpendicular bisector of that line. AB എന്ന ലൈനിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചാൽ ABയുടെ സെന്റർ കിട്ടും. റൈറ്റ്? 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അല്ലേ? ഒരു ലൈൻ തന്നെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ. നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ട്രയാങ്കിൾ താഴെ തന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡ്സിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് വരച്ചില്ലേ? സെയിം മെത്തേഡ്. Therefore, take your compass from A
take more than half. കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് കോമ്പസ് ഇങ്ങനെ നീട്ടി ഏതാണ്ട് പകുതിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇവിടെ വരെയാന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കോമ്പസ് വിടർന്നാണ്ട് നീട്ടാം, വിടർത്തുക. എയില് കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് കോമ്പസ് ഇങ്ങനെ നീട്ടി കുറച്ച് പകുതി കൂടുതൽ എടുത്ത് മോർ ദാൻ ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് എയിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തു, താഴെ കട്ട് ചെയ്തു. അതേ മെഷർമെന്റ് ബിയിൽ നിന്നെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തു. കോമ്പസ് മാറ്റണ്ട. എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും താഴെ മുകളിലായിട്ട് രണ്ടാൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് join. This line is the perpendicular bisector of AB. The meeting point is the center of the semicircle we want to draw. നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന സെമി സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ആണ് ഈ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ഈ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് സെമി സർക്കിളിന്റെ ആരായിട്ട് വരും? സെന്റർ. അപ്പൊ സെന്റർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എന്താണ് സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ റേഡിയസ് വേണം. റേഡിയസ്, how much is the radius? From the center to B or from the center to A. Perpendicular bisector ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം അല്ലേ? ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് റേഡിയസ്. റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നിന്ന് എ ബിയുടെ പകുതി, AB/2. അപ്പൊ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് റേഡിയസ്. അപ്പൊ വീണ്ടും കോമ്പസ് എടുത്തു, സെന്ററിൽ കോമ്പസ് വെച്ചു, ഇവിടം വരെ മെഷർ ചെയ്തു, കോമ്പസ് വിടർത്തി, റേഡിയസ് ഇവിടം വരെ എടുത്തു. ഇതിൽ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് സെമി സർക്കിൾ വരച്ചു. സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടറിന്റെ സ്ഥാനമൊന്നും നമ്മൾ നോക്കണ്ട. അത് ചിലപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ സർക്കിളിന്റെ പുറത്ത് പോകാൻ വരഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കും. അതൊന്നും വിഷയമല്ല. പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചു, അതവിടെ കിടന്നു. അത് എന്തിനു വരച്ചു? സെന്റർ കിട്ടാൻ. സെന്റർ കിട്ടിയാൽ ഈ റേഡിയസ് എടുത്ത് സെമി സർക്കിളാണ് വരയ്ക്കാം. സർക്കിൾ വേണമെങ്കിൽ താഴോട്ട് ഫുൾ ചെയ്യാം, ഫുൾ സർക്കിൾ ആക്കാം. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, മുകൾ ഭാഗം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് സെമി സർക്കിൾ ആയിട്ട് വരച്ചത്. ആഫ്റ്റർ ഡ്രോയിങ് ദി സെമി സർക്കിൾ യു വാണ്ട് ടു ഡ്രോ എ ലൈൻ, എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ത്രൂ ദ പോയിന്റ് പി. പി എന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എ ബിയില് പി എന്ന പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ പിയിലൂടെ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കാം ഈ സെമി സർക്കിളിലേക്ക്. പെർപെൻഡിക്കുലർ പല രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം അല്ലെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചു, സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട്, പ്രൊട്രാക്ടറിന്റെ സെന്റർ പിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 90 ഡിഗ്രി നേരെ മുകളിൽ വരും. അതിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ 90 ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാം. 90 ആണ് കാണിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെറുതെ ഒരു ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ലേ. ഒരു സൈഡ് ഇവിടെയും ചേർത്ത് വെക്കാം, മറ്റേ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ 90 വന്നോളൂ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ചാൽ. അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് 90 എടുത്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം. 90 എടുക്കാൻ അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും. Then the meeting point of this perpendicular with the semicircle marked as C. ഇത് മുട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നേരെ മുട്ടിക്കാം. പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചതിന് ശേഷം സെമി സർക്കിളിൽ മുട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ വെച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ PC എന്നൊരു ലൈൻ കിട്ടും. ഇതിനുള്ളിലായിട്ട് PC എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ലെങ്ത് കിട്ടും. ദിസ് PC is the length of √11. PC equal to, therefore PC equal to √11 centimeter. ഇത്രയുള്ളൂ കാര്യം. ഈ PC ആണ് സെമി സർക്കിളില് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ചെന്ന് മുട്ടുന്ന ഭാഗം വരെയുള്ള ലെങ്ത്. അവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ലൈൻ ഓഫ് ലെങ്ത് √11 centimeter. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇതിലും, ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകളേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ലെങ്ത് വരുന്ന ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കല് ഇതാണ്. Which is the line here of length, the irrational number √11? PC. PC is the line of length √11 centimeter. Once again, ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയാം. ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആണ് കേട്ടോ, സാധാരണ നമ്പർ അല്ല. ഇറാഷണൽ നമ്പർ ലെങ്ത് വരുന്ന ലൈൻ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് വേണം? ആ നമ്പർ മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാം. ആ നമ്പറിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം. 1 and 11 are the factors. Then find the sum of factors. Sum is equal to 1 plus 11 equal to 12. 1 to 11. Then draw a line of length 12 centimeter. A sum length with a line vector. On this line, from A, you want to take either 1 centimeter or 11 centimeter. Now I am going to take 11 centimeter on that line AB. From A. A യിൽ നിന്ന് 11 centimeter കഴിഞ്ഞാൽ B മാർക്ക് ചെയ്യും.
then AP equal to 11, PB equal to 1. Total 12 അല്ലേ? അപ്പോൾ 11 സെന്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് പി മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി ഭാഗം എത്ര ഉണ്ടാവും? 1 സെന്റിമീറ്റർ. AP 11, PB 1. The next step is draw a semicircle with diameter AB. AB മൊത്തം ഡയമീറ്റർ ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കും. വെറുതെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ പോരാ. ഇത് വേണം, സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ സെന്റർ വേണം, റേഡിയസ് വേണം. സെന്റർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എബിയുടെ കൃത്യം മിഡ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് കാര്യം വരച്ച് തന്നെ കാണിക്കും. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ എല്ലാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തിനാ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണമെന്ന് ചോദിക്കും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, സോ ദാറ്റ് യു മസ്റ്റ് ഡ്രോ ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ. അതിന് സ്കെയിൽ വെച്ച് വെറുതെ മിഡ് പോയിന്റ് എടുത്താൽ പോരെ? പോരെ. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? കോമ്പസ് എടുത്തു. എയിൽ നിന്ന് കോമ്പസ് നിർത്തി പകുതി കൂടുതൽ എടുത്ത് ഒരാൾക്ക് വരെയും ഒരാൾക്ക് താഴെയും കട്ട് ചെയ്തു. അതേ കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് ബിയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തു, ജോയിൻ ചെയ്തു, perpendicular bisector കിട്ടി. This is the center. From this to B or from this to A is the radius. So again using compass at the center, take this much as radius, draw a semicircle. And you want to draw a perpendicular. Next step is draw a perpendicular line through the point P marked. മാർക്ക് ചെയ്ത P എന്ന പോയിന്റിലൂടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ സെമി സർക്കിളിലേക്ക് വരയ്ക്കാം. യൂസിങ് പ്രൊട്രാക്ടർ ഓർ സെറ്റ് സ്ക്വയർ. ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ച് വെറുതെ ആ സൈഡിൽ കൊണ്ട് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. സെറ്റ് സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു ഭാഗം BBയിൽ ചേർത്ത് വെക്കാം, മറ്റേ ഭാഗത്തെ കൂടെ നമ്മൾ പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരയ്ക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ സെന്റർ Pയിൽ വെച്ചിട്ട് 90 എവിടെയെങ്കിലും വരുമ്പോൾ മുകളിൽ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ 90 ഈ ജോയിൻ ചെയ്ത് പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗമൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കണ്ട. ടിൽ ഇറ്റ് മീറ്റ് ദ സെമി സർക്കിൾ. Up to where it meet the semicircle, that much distance is √11. സെമിസർക്കിളിൽ പോയി മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് വരെയാണ് √11 വരുന്നത്. അതിന് സി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താൽ PC എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് √11. Therefore, PC is the line of length √11 cm. Got the idea? Okay. One more problem. Irrational number. Draw a line of length √12 centimeter. √12 is also an irrational number, you know. You cannot find out the correct root, square root of 12. Can you? What is the square root of √12? It is a decimal number sometimes, but it is not correctly a natural number. Therefore, it is an irrational number. Then, first step is find out the factors of 12. Which are the factors of 12? 1 into 12. 12. Right? Next 2. 2 into 6. 12. Right? Next 3 into 4. 12. That much. ആ 3 സെറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ആർക്ക് വരുന്നത്? 12ന്. 11 ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് 3 സെറ്റ്. അപ്പൊ ഇതിന് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഏത് സെറ്റ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം, വിഷയമില്ല. 3 അങ്ങനെ ഇത് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത് എടുക്കണം, ഇത് എടുക്കണമെങ്കിൽ ആവാം, ഇത് എടുക്കണമെങ്കിൽ ആവാം. അപ്പൊ ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, സെക്കൻഡ് വൺ എടുത്തു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എടുത്തപ്പോൾ അതിന്റെ എന്ത് കാണണം? സം ഈക്വൽ ടു 2 + 6 = 8. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ലൈൻ എത്രയാണ്? 8 സെന്റിമീറ്റർ ലോങ് ലൈൻ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. ഇതെടുത്താൽ എത്ര വരും? 3 + 4 7 വരും. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈൻ ലെങ്ത് √12 നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടും. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതെടുത്താലും ഇതെടുത്താൽ എത്ര വരും? 1 × 12 ആണെങ്കിൽ 1 + 12 13 എടുക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ ഫാക്ടർ എടുക്കാം. ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതിയിട്ട് അതിന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ടീച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്ത് 2ഉം 6 എടുത്തു. അപ്പൊ സമയം തോന്നുന്നു 2 + 6 8. Then draw a line of length 8 centimeter from A. After 6, mark a point P. Now AP equal to 6, PB equal to the remaining 2. 6 + 2, 8. Got the idea? 2 എടുക്കാം. ആദ്യം 2 എടുത്ത് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി ഭാഗം എത്രയാവും? 6 ആവും. അത്രയുള്ള വിഷയം. വലിയ നമ്മുടെ ടീച്ചർ ആദ്യം എടുത്തു മാത്രം 6. ഫാക്ടേഴ്സിൽ വലുത് ആദ്യം 6 ആവും. Then draw a semicircle with the diameter AB. AB diameter ആയിട്ട് semicircle വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ perpendicular bisector വരയ്ക്കണം. കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചു. ഇവിടുന്ന് പകുതി കൂടുതൽ എടുത്തു, ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്തു. ബിയിൽ നിന്നും ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്തു, ജോയിൻ ചെയ്തു,
perpendicular bisector കിട്ടി. Then this point is the center of the semicircle. ഇവിടെ നിന്ന് കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് ബിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എയിലേക്കോ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് കോമ്പസ് സെന്ററിൽ വെച്ചിട്ട് semicircle വരച്ചു. After drawing the semicircle, next step is draw the perpendicular through P. P യിലൂടെ perpendicular വരയ്ക്കാം. Perpendicular എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം? സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിക്കാം, പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിക്കാം. Perpendicular വരച്ചു. 90 കൈകൊണ്ടല്ല കേട്ടോ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്, ഫുൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം. കൈകൊണ്ടൊക്കെ വരച്ച് സൂത്രപ്പണി ഒന്നും കാണിക്കേണ്ട ആരുണ്ടാ, മാർക്ക് കിട്ടില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. 4 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമൊക്കെയാണിത്. 90 കിട്ടി. സെമി സർക്കിളിന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് സി എന്ന് കൊടുത്തു. Then PC is how much? √12. Therefore PC equal to √12. Right? അപ്പൊ √12 ഇറാഷണൽ നമ്പർ വരുന്ന ഒരു ലൈനും കൂടി നമ്മളിവിടെ വരച്ചു. ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യം draw a square of side √12 centimeter or side തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം ഏരിയ 12 centimeter square അങ്ങനെ ആക്കാം. draw a square of area 12 centimeter square. ഏരിയ 12 ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യം? ഏരിയ അല്ല ആവശ്യം, സൈഡ്. We need one side of the square. Then what will be the one side of the square? Area equal to 12. Then one side equal to √12. അപ്പൊ നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു സൈഡ് എന്തായി? ഒരു സൈഡ് √12. ഒരു സൈഡ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് 90 ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് ഈ √12 കട്ട് ചെയ്ത് സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഈ സൈഡ് കിട്ടും നമുക്ക്? സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു സൈഡ് എങ്ങനെ കിട്ടും? അത് ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആണ്. അപ്പൊ ലെങ്ത് ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഒന്ന് ഓട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച കാര്യം ആലോചിക്കാം. ലൈൻ എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇറാഷണൽ നമ്പർ, അതേ പ്രൊസീജിയർ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 12 ആയതുകൊണ്ട് 12ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എടുത്തു. 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4. അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ 3 × 4 എടുത്തു, അങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കാം. അപ്പൊ സം എന്തായിരിക്കും? സം ഈക്വൽ ടു 3 + 4 = 7. So you want to draw a line of length 7 centimeter. On that line, after 3 or after 4, ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. After 4 എടുത്തു ഞാൻ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. Mark a point B. Then AP equal to 4, PB equal to 3. 4 + 3 total 7. മുമ്പത്തെ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചു, സെന്റർ കിട്ടി, റേഡിയസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് സെമി സർക്കിൾ വരച്ചു. കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ, കോമ്പസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. ടീച്ചർ ഇപ്പൊ കൈ കൊണ്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ ഡ്രോയിങ് ദ സെമി സർക്കിൾ, draw the perpendicular through P till it meet the semicircle at the point C, 90 degree. Now how much is PC? PC is equal to √12. അപ്പൊ PC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തൂടെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഏരിയ 12 കിട്ടില്ലേ? ഏരിയ 12 ആണെങ്കിൽ സൈഡ് എത്ര ഉണ്ടാവണം? √12. അപ്പൊ സൈഡ് √12 ഉണ്ടായാൽ ഏരിയ എന്തായിക്കോളും? 12 ആയിക്കോളും. അപ്പൊ സൈഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. PC is of √12. അപ്പൊ ഇതേ സൈഡ് മറ്റു ഭാഗത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയില്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ടേക്ക് യുവർ കോമ്പസ് ഫ്രം P, മെഷർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ്. സ്കെയിൽ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാം. കോമ്പസ് ഇവിടെ വെച്ച് PC മെഷർ ചെയ്യാം. അത് P യിൽ നിന്ന് ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. എക്സ്റ്റെൻഡ് ദിസ് യൂസിങ് യുവർ സ്കെയിൽ. P യിൽ നിന്ന് PC ലെങ്ത് ഇവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും കോമ്പസില് അതേ മെഷർമെന്റ് C യിൽ നിന്ന് അതിനെ കട്ട് ചെയ്തു. C ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു, ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു. Then പേര് കൊടുത്താല് ABCDEE. അപ്പൊ എന്തായി? സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയില്ലേ? ഏതാ സ്ക്വയറിന്റെ പേര്? PDE.
കാണിക്കാം. Then PDEC is the required what square? Required square of area 12 cm square. ഇതിന്റെ ഏരിയ എത്ര ഉണ്ടാവും? 12 cm square because side is √12. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം തന്നാൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണ്ടു. അവസാനം നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തൊരു സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം. ലൈൻ ഓഫ് ലെങ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടം വരെ വെച്ച് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. PC വരെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. സ്ക്വയർ ഓഫ് ഏരിയ 12 തന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അപ്പൊ സൈഡ് √12. സ്ക്വയർ ഓഫ് ഏരിയ 11 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡ് എന്താവും? √11. ഏരിയ 8 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡ് എന്താവും? √8. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സിലാണ് ഇതുപോലെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് PC കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ആ ലെങ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. അത്രയുള്ളൂ. കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. PC ലെങ്ത് ഇങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം പിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് അവിടെ കട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. PB എന്നത് ഇവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരാൾക്കും സിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാൾക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ കംപ്ലീഷൻ ആവുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ PDEC is the required square of area 12 cm square. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയത്? ഇനി ഇതന്നെ നമുക്കൊരു ഹോംവർക്ക് കൂടി തന്നാൽ അവസാനിപ്പിക്കാം. ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കും പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ. ഒറ്റ പ്രോബ്ലം ഉള്ളൂ കേട്ടോ. Draw a line of length √7 cm. Second question. Draw a square of area 6 cm square. അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ? ഡ്രോ എ ലൈൻ ഓഫ് ലെങ്ത് √7 cm. ലൈൻ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? 7. ലെങ്ത് √7 ആകുമ്പോൾ 7ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടു. 1 × 7. ഒരു പെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു സെറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഏതെങ്കിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത സൈഡ് കിട്ടുമോ? ഇല്ലല്ലോ. ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ 1 and 7. ഇറ്റ്സ് സം ഈസ് 1 + 7 = 8. അപ്പൊ നമ്മള് AB 8 വരച്ചു. 7 കഴിഞ്ഞിട്ട് P മാർക്ക് ചെയ്തു, വരച്ചു. PC മാർക്ക് ചെയ്തു. PC √7. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓവർ. റൈറ്റ്? ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലോ ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഏരിയ 6 cm square. സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, വരയ്ക്കേണ്ടത്. ഏരിയ 6 ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഉടനെ എഴുതി ഏരിയ =6, വൺ സൈഡ് =√6. അപ്പൊ സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു സൈഡ് √6 വരണം. അപ്പൊ ഒരു ലൈൻ ആയിട്ടല്ലേ √6 വരുന്നത്. ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ലെങ്ത് ആണ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ വരുന്നത്. അപ്പൊ 6 എടുത്തു. 6ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് 1 × 6 എടുത്തു, 2 × 3. ഇത് രണ്ടും അല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് എടുക്കാം. 1 × 6 എടുത്തു. അപ്പൊ സം എന്തായി? സം = 1 + 6 7. AB വരച്ചു 7. 6 കഴിഞ്ഞിട്ട് P മാർക്ക് ചെയ്തു. സെമി സർക്കിൾ വരച്ചു, പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു. PC is of √6 കിട്ടി. ഇനി എന്ത് വേണം? നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, സ്ക്വയർ ആക്കാം. PC കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് PC ആണ് ഒരു സൈഡ്. അപ്പൊ Pയിൽ നിന്നും Cയിൽ നിന്നാണ് അങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ Pയിൽ നിന്ന് കോമ്പസ് വെച്ച് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താലേ കറക്റ്റ് പോയിന്റ് അവിടെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു സൈഡ് വന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് കോമ്പസിൽ ആ മെഷർമെന്റ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു. Cയിൽ നിന്ന് അതിനെ കട്ട് ചെയ്തു, ജോയിൻ ചെയ്തു, മാർക്ക് ചെയ്തു, ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു. ഇതാണ് റിക്വയർഡ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഏരിയ 6 cm സ്ക്വയർ. ഇത് മാറ്റിയാണ് ടീച്ചർ. അപ്പൊ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ 2 പ്രോബ്ലം ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്ത കൺസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ട് കാണാം.